Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan ulama bo'lishi ham ulama yeseli temasini boshlaymiz. Demak, juda kerakli temalardan biri bizda ulama bo'lishi ham ulama yeseli deb xalqcha yozib tushuntirilib turibdi. Ulama bo'lishi deganimiz esa ulama yeseli deganimiz. Misol bizlar hozir tayyorlik qilib nechga vaqtlar yeseli degan so'z ko'rmay mumkin. Yaxshi. Birinchi nima deb tushuntiramiz? Bu maktab saboqlarida o'tildi. Misol uchun 36 ham 48 bo'lchak berildi. Buni ne qilib kerak? Qisqartib kerak. Misol necha qisqaradi desam, aytadi 2 ga qisqaradi. 2 ga bo'l. Bo'lchak qisqarish uchun ustida olimida bo'limda 1 desaga bo'lish kerak degan so'z. Durustmi? Yukam jipsamoni 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'lsang 18, 2 ga bo'lsang 24. Qarasang ne qiladi? Yana 2 ga bo'linadi. Aha, yana 2 ga bo'lsang chiqqan itok yozamiz. 9, 2 ga bo'lsam 12. Bo'lgan sonimiz chiqqan itok yozamiz. Tushundingizmi? Tek yeni bölündü. Neçe bölündü? 3 ga qisqaradi. 3 ga qisqaradi. 4. Tushundingizmi? Buni qisqartiramiz. Al, eğer misol uchun 1254 bo'lingan 36804 diyor, 808 diyor. So'rasam. Misol necha qisqaradi? 2 ga qisqaradi, 2 ga qisqaradi, azonga дейін qisqartib o'tirasizmi deb neqa? Al yaxshi, 4 ga qisqaradi, 12 ga qisqaradi. Misol uchun netda yozib berildi. Jadid qisqarib o'tadi, 5-6 proses bo'ladi сөйтіп. Tushundingizmi? So'ng uchun bizlarda eng sizlarga qulaylik tug'dirib berib turgan mындай zat bor. Eng ulkan ulama bo'lishi degan. Jay o'shatimiz-ku. Eng ulkan ulama bo'lishi degan. O'zbekchada bu deb aytiladi. Eng katta umumiy bo'lishi deb aytiladi. Yozaylik. Eng ulkan ulama bo'lishi. O'zbekchasi eng katta umumiy bo'lishi deb aytiladi. O'rishasi, o'rishko'san bor qo'ya. Наибольший общий делитель deb aytiladi. Not, ya'ni aytganda. Tushundingizmi? Bu degan so'z, ya'ni misol 36 bilan 48 degan son berilsa, 36 bilan 48 degan son berilsa, so'lat jiklaymiz. Ya'ni jiklash degan so'z apoy ko'paytirishga ajratamiz degan so'z. Apoy sonini necha masalan dedi? 2 dan. 2 ga bo'lamiz, 2 ga bo'linmasa, keyingi son apoy son 3. 3 ga bo'linmasa 5. İtakdan ketaveramiz. 2 ga bo'l. 18. 2 ga bo'lamiz, yana 2 ga bo'lasan. 9. 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'lamiz. To'xtaydi. 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lamiz. 12, 2 ga bo'lamiz. 6, 2 ga bo'lamiz. 3 ga bo'lamiz. Tushundingizmi? Tak, endi eng ulkan ulama bo'lishni topish uchun, ikkovida barlarni olamiz. Barlar degan mana 2 emas-ku. So 1 marta yoziladi. Yana 2 bor. So 1 marta. Bizni ko'yitib baraveradi. Yana 3. 1 marta yoziladi. Bo'ldimi? Boshqa bormi? Yo'q-ku. Ikkovida barlar yozilib ko'paytiriladi. Sonda necha bo'ladi? 12. Demak, 12 degan so'z, qarang, mana 36 bilan 48 so turgan yerinde 12 ga qisqarsangiz bo'ldi. Odan boshqa son qisqarmaydi. 12 ga bo'lsang 3, 12 ga bo'lsang 4. Sразу chiqadi. Demak, mana sonlardan necha qisqartishni bilish uchun cheklab olib, keyin bilsangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, sizlar hozir o'rinizda o'tirib, 378 bilan 594 dan eng ulkan ulama bo'lishni topib berasiz. Vaqt ketdi. Chiq. A few moments later. Demak, davom etamiz. Demak, necha bo'ladi hisoblaymiz. Yordam beramiz. Birinchi apoy ko'paytirishlarga bo'lib olamiz. Necha? 2 dan bo'lamiz. 189, 2 bo'lamiz, 3 ga bo'lamiz. 63, 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'lamiz. 7 dan boshqa son bo'linmaydi. 2 ga bo'lamiz. 297, 3 ga bo'lamiz. 99, 3 ga bo'lamiz. 33, 3 ga bo'lamiz. 11 ga bo'lamiz. Demak, eng ulkan ulama bo'lishni topish uchun yig'lar ekanmiz, tek barlarni olamiz. So'ng yozamiz 1 marta. Keyin 3 barni. 1 marta yozamiz. Ko'yitib ketaveramiz siz medalchi. 3 bar. Keyin yana 3 bar ekan, ya. Yana bo'lgani-ku. Boshqa yekunda birdek yo'q. So'ng 3 ga ko'yib qo'yamiz. 3 marta ko'tsang 27, 9, 27, 27 ko'tsang 54. Demak, bu 54 niye ekan desa, ko'p odam deb aytadi. Eng ulkan ulama bo'lishi. Ol nima eng ulkan ulama bo'lishi degan nizat desa, jalp aqlga aytganda 378 bilan 594 ikkovi qisqaradi son. Ikkovida de bar sonda. Bunada da 54 ko'yitib palincha, nom 54 ko'yitib to'lincha degan so'z.
Түсіндіңіз ба? 254-ке қысқарса, одан кейін не қылмай қалады? Қысқармай қалады. Бірден қысқаратын санда ол. Түсіндік ма? Жазып алып, давам етеміз. Так, енді давам етеміз. Ең кіші ұлыма еселі. Яғни, ең кішік умumi кәрәлі. Найменші общий кратный. Нок. Енді бұл не деген сөз десе, мысал үшін, жаңағы нешеді? 1/36 менен и 1/48. Бөлшектің бөлімі 36 мен 48-ге ең кіші ұлыма бөлім неше болады? Мысал үшін сіздерге, егер 3/4-ке десем неше дейсіз сразу? 12. 12 үшкеде 12 4-ке ұлыма бөлім. Дұрыс па? Сол сөзді, яғни бұны таудыңыз ауызбен ақ. Ал 36 мен 48-ге бірден айта аласыз ба неше екен? Айта алмаймыз. Дұрыс па? Яғни сол деген сөз, яғни ұлыма бөлім деген сөз, ең кіші ұлыма еселісі деп. Еселі деген сол бөліне тұғын. Яғни 36 мен 48 бөлінетін ең кіші сан ұлыма бөлім да сол. Яғни оны қалай табу дегенбіз. Демек 36 мен 48 сол жекелейміз. Яғни апайы көбейтушілерге ажыратамыз. Яғни айтқанда 2-ке бөлеміз. 18 2-ке бөлеміз. 9 3-ке бөлеміз. 3 3-ке бөлеміз. 1. 48 2-ке бөлеміз. 24 2-ке бөлеміз. 12 2-ке бөлеміз. 6 2-ке бөлеміз. 3 3-ке бөлеміз. 1. Демек ең кіші ұлыма еселісін табатын болсақ, ең үлкен ұлыма бөлушіге ұқсайды. Екеуінде барлар алынады. Бірінші барлар неше? 2 дальше. 2 дальше. 3. Болған ол. Дұрыс па? Енді қалған санларым сол жерде қалған құтқаларын бәрі теріп шығамыз. Кім қалады бұда? 3 қалады ізінде көбейту. Бұда кім қалады? 2-ні 2 қалмай ма? Соның бәрін көбейтіп жібереміз. 2-ні 2 өтсем 4, 9, 4. 4 4-ке өтсем 16, 16-ны 9-ға өтсем 144 54. 16-ны 9-ға өтсем 36. Аха, 124. 36, 3. Солай ма? Мен 4-те ойлап кетіппін. 144. Демек, 144 деген сөз, мен неге жазсам, 144, 36 мен 48-ің ең кіші ұлыма еселі болады. Яғни, ұлыма бөлім болады деген сөз. Жалпақтың айтқанда. Түсіндіңіз ба? Демек, санлар үлкейіп кеткен жағдайда, осы ең кіші ұлыма еселі мен ең үлкен ұлыма бөлушін пайдалансаңыз болады. Ал басқа жағдайларда бұның өзіне тән есаплары бар, өзіне керек. Просто бұл не үшін қолданатынын білсеңіз болды. Ең кіші ұлыма еселді барлар алынады, кейін қалған құтқалар бәрін не қылады екенбіз? Алып шығамыз ізіне. Түсінікті ғой? Демек, давам етеміз. 72 менен 60-тың ең кіші ұлыма еселісін тауып береміз маған. Орнымызда отырып. 5 minutes later. Демек, давам етеміз. 72 мен 60-тың ең кіші ұлыма еселісін тауамыз. Неше болған, әз кімде дұрыс шыққан, кімде қате шыққан көріп шығамыз. 2-ке бөлеміз. 36, 2-ке бөлеміз. 18, 2-ке бөлеміз. 9, 3-ке бөлеміз. 3, 3-ке бөлеміз. 1. 2-ке бөлеміз. 2-ке бөлеміз. 2-ке бөлеміз. 3-ке бөлеміз. 5, 5-ке бөлеміз. 1. Ең кіші ұлыма еселісін табу үшін не қылады екенбіз? Дәслеп барларын алып шығамыз. Ұлыма бөлуші дейік. 2 бар. Одан кейін және 2 бар. Одан кейін 3 бар. Болған ғой. Енді барларынан жоқларын бәрін, қалған құтқаларын бәрін алып шығамыз. Кіммен кім қалады біріншісінде? 2 менен 3. Орталар көбейту. Kendin ada 5. Көйт шығамыз. 4 болады, 6 болады, 15 болады. 15-ке 4, 60 болады, 60 қалдың 360. Демек 360 деген сөз 60 пен 72 ең кіші ұлыма еселі болады. Ал ең кіші ұлыма еселі болады деген не сөз екенін түсінбесеңіз, жалпақ тіл айтқанда ұлыма бөлім екені. Яғни 360 60-қа да бөлінеді, 360 72-ке де бөлінеді деген сөз. Түсіндіңіз ба? Санлар үлкейіп кеткен жағдайда осы ең кіші ұлыма еселі мен ең үлкен ұлыма бөлушіні пайдалансаңыз болады екен. Қайтып пайдаланғанды көрдік. Ең үлкен ұлыма бөлушіде тек барлар алынады, ең кіші ұлыма еселді барлар алынғаннан кейін жоқлары теріп шығылады. Түсіндіңіз ба? Давам етеміз. Кейінгі тема ашамыз, кішкентай түсінік боламын. 72-нің барлық натурал бөлушілер саны неше дейді? Көп шығады сұраулар. Бұл не екенін түсіндіріп беремін. Натурал бөлушілер санын әдетте NBS деп айтады. Яғни натурал бөлушілер саны, яғни нешті натурал бөлушілер саны деп өзбекше сұрау мүмкін. Ямаса число натуральный делитель. Ченді деп айтады. Типа формула, кішкентай формулашы. Яғни бұны тауы үшін, мысал үшін сіздерді түсіндіріп берейін. Мысал үшін 4 деген сан бар, чөне қылып түсіндірейін. 4 дейді. 4-тің неше натурал бөлушісі бар? Элементарный, натурал санлар өзі нешеден басылады?
Ой, апай сан деп отқан жоқпын, натурал сан. Бірден басқан, санауда қолданылатын саналар, дұрыс па? Натурал бөлушілер деп айтып тұрған сөз, сіз бірден математикаға ұстатқан түсінбейсіз. Бөлуші деген сол, неше натурал сан бөлінеді деген сөз. Мысалы 4 1-ге бөліне ма? Кенен неше бөлінеді? 2-ге, кенен 4-ге. Болды, тоқтай түсерді. Аржаны бөлінбейді, 5-ге бөлінбейді, үлкен саны бөлінбейді ғой. Бүтін сан шығу үшін. Демек, неше натурал бөлушісі бар екен? 3. Бұны ауызша тауып. Мысалы үшін 10-нан ауызша тауып алады. Оның неше натурал бөлушісі бар? 10 неше бөлінеді? 1-ге бөлінеді, 2-ге, 5-ге, өзіне. Неше? 4. Ал 72-нің неше натурал бөлушісі бар? 72 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді. Допустим, тауып шығуға болады. 72-ге дейін, иә? Асықпай. 72 емес, вот такой болып кетсе, 72 0 4 4 болып кетсе не аласың? Неше натурал бөлушісі бар? 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, шай ішіп кеп 101 затқа бөлінеді, бір ұйықтап тұрып 1001 затқа бөлінеді деп отыра аласың ба? Соның үшін, яғни бұл натурал бөлушілер санын, яғни NBS-ті тауып үшін біздерде мысалы А деген сан берілсе, соны апай бөлушілерге ажыратамыз. Яғни жекелеген кезде 2-ден бастаймыз. 2-ның мысалы үшін М дәрежесі шығуы мүмкін. Одан 2-ден кейін апай сан 3, 3-тің М деген, 5-тің К и так далее кете береді. Яғни натурал бөлушілер санын тауып үшін бұл жерде сол дәрежені ұстап алып, дәрежеге 1-ді қосасыз. 3-тің дәрежесін ұстап алып, дәреже 1-ді қосып, 5-ан бар болса, оның дәрежесін 1-ді қосып, так далее бар болса, дәрежесін 1-ді қосып, не қылып шығады екенсіз? Көйтіп шығасыз. Сөзін натурал бөлушілер саны шығады. Мысалы үшін элементарий 4-ті доказать 4-тен неше еді? Сол 4 деген санды аламыз, жеклейміз. 2 бөлеміз. 2 бөлеміз 1. Демек, бұл жерде тек 2-ның нешеуі? 2. Түсініңіз ба? Яғни бұл, мұны біз атайтын, кене айтамын. 2-ның квадраты ғына. Берді кім тұстаймыз дедік, натурал бөлушілер санын тауып үшін дәрежесін ұстаймыз. Дәрежесін не қыламыз? 1-ді қосамыз. Ізінде басқа көйту жоқ қой. 2-ден 3 жоқ. Жерде 3 5 болғанда олардан жазып ізіне кейін дәрежені 1-ді қосады. Бұл жерде 1 2 болып тұрған үшін 2-ге 1-ді қосып неше болды? 3. 3 натурал бөлушісі бар. Оны ауызшадан тауып алады еді. Демек, бір зат түсіндірейін. Яқшы, оны есапты айтамыз. Мынау түсінікті ғой. Демек, 72-ні сіздерге көрсетемін бірінші. 72-ні бірінші шеклейміз. Апайы көбейтушілерді ажыратамыз. Неше? 2-ге бөлеміз. 36, 2-ге бөлеміз. 18, 2-ге бөлеміз. 9, 3-ге бөлеміз. 3, 3-ге бөлеміз. 1. Демек, жеклеген кезде неше шықты? 2-ның 2, то есть 3-еуі дұрыс. 3-еуі, 3-тің 2-еуі. Демек, натурал бөлушілер санын тауып үшін не қылады екенбіз? Дәрежесіне 1-ді қосып, орта көбейту үшін мына бар ма кейінгісі? 3-тің дәрежесіне ше? 2, 2-ге 1-ді қосамыз, көбейтеміз. 4, 4, мынау 3. Демек, неше натурал бөлушісі бар екен? 72-ның 12 натурал бөлушісі бар екен. Ол натурал бөлушінің не екенін түсініңіз ғой? 72-ге дейін бөлінетін саналар. 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, 6-ға бөлінеді и так далее. Түсініңіз ба? Давам етеміз. Енді 1440-тың натурал бөлушілер қосындысын сұрау мүмкін. Жаңа нені таудық? Натурал бөлушілер саны. Натурал бөлушілер йығынсы деп айтады өзбекше, ямаса орысшада сумма натуральный делить. Түсініңіз ба? СН дағы. СНБ еместі. Так, енді біздерде бұл не деген сөз? Не деген бұл? Қосамыз? Болған? Мысал үшін, жаңа элементарий 4 деген сан бар, де? 4-тің натурал бөлушілер кім еді? 1, 2, 4. Енді соларды не қыл деген сөз? Қосып шық деген сөз. Неше? 7. 1440-ны не қыламыз? Сөйтіп аласыз ба? 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді деп не? Олам, демек, уже соображать етіп атсыз уже. Қараң, оның формасын жазып беремін. А деген сан жеклеген кезде 2-ның М-і, 3-тің N-і, 5-тің К-сы шықса жеклеген кезде натурал бөлушілері қосындысы деп айтады. НБК. Бұл көп қолданылмайды ондай. Көп қолданылмайды. Бірақ жаңа НБС көп шығады алдыңызда. НБК-ны біліп қоя берейік. Натурал бөлушілер қосындысы десе, 2-ның М дәрежесіне 1-ді қосасыз, пайда болса. Сөйтіп 1-ді аласыз, кейін 2-де 1-ді аласыз. Көбейту, 3-м тап сондай давам етеді. 3-тің дәрежесіне 1-ді қосасыз, 1-ді аласыз, кейін астына сол 3-тен 1-ді. Көбейту 5-м точно сондай. Дәрежесіне 1-ді қосып, 1-ді алып, 5-тен 1-ді алып. Кетте майда жүйделеу. Түсініңіз ба? Демек, мысал үшін 4-ті неше болды? 7 болды ма? Доказать етеміз. 4 жүкледік. 2, 2, 2, 1. 2-ның 2 деген сөз емес пе еді? Натурал бөлушілері қосындысын табатын болсақ, не қылады екенбіз? 2-ның дәрежесіне 1-ді қосып, алу 1, астына 2 алу 1. Бұл басқа жоқ қойды? 3, 5 деген затлар жоқ, ә? Демек, бұны табу үшін
2'nin nechesi bo'ladi? Kubi bo'ladi 3'i. 2'ning bazasi 1. 2'ning kubi degan so'z 2'ni 3 marta kubik degan so'z. Necha bo'ladi? 6 bo'ladimi? 8 bo'ladi. 4, 8. Durustmi? Demak 8 ni qo'yamiz. 8 olib 1 bo'lingan 1 bu 7. 7 1 bo'lsa 7 o. Shu 7 paydo bo'ldi. Tushundingmi? Demak, ma'qam 1440 ning natural bo'yicha qo'shnisini topib berasiz. Vaqt ketdi. 1 hour later. Davom etamiz. Sizlarga yordam beramiz. Kimda durust, kimda xatosi ko'rish uchun. 1440 ta bir necha? 2 ga bo'lamiz. 720. Garantiya kalkulyatorda bo'ldim qo'y, rahat. 2 ga bo'lamiz. Rahat dedim-da so'ng uchun. 2 ga bo'lamiz. 360. 2 ga bo'lamiz. 180. 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'linadi qo'yadi. Endi nani bo'lsang bo'ladi shu kerak. 15. 5 bo'lamiz. O'sha bo'lganlarda aljaspang rassam. O'sha yerga ketsangiz, o'sha aja hisoblanasiz, 5 foiz ekanda. Demak, 2 ning necha paydo bo'ldi? 1, 2, 3, 4, 5. 2 ning necha? 3 ning 2 5. Tushundingizmi? Tak. Demak, natural bo'lishlar qo'shnisini topolmasak, yig'ad dedik-a, 2 ning 5 ni plus 1, 1 da olamiz, 2 dan 1 da olamiz. Ko'paytu 3 ning x ni 1 da qo'shamiz, 1 da olamiz, 3 dan 1 da olamiz. Ko'paytu 5 ning darajasi yozilmasa, uni ichida bo'lamiz 1. 5 ning 1 darajasini 1 da qo'shamiz, 1 da olamiz, 5 dan 1 da olamiz. Hisoblaymiz endi. 2 ning nechasini ol? 2 ning 60 darajasi olib 1 asti 1. 3 ning nechasi bo'ladi? Kubi olib 1 asti 2. 5 ning nechasi bo'ladi? X'i olib 1 bo'lingan 4. Durustmi? Davom etamiz. 2 ning 6si degan so'z 2 ni 6 marta ko'payt degan so'z. Nega yozib bering? 2 ni 6 marta ko'paytsak necha bo'ladi? 12 bo'ladimi? 2 ni 6 ga ko'paytgan so'zimiz 2 ni 6 marta ko'paytsak 64. Demak, 64 minus 1 bo'lingan 1 ko'paytib 3 ning kubi degan 3 ni 3 marta ko'paytsak 27 olib 1 bo'lingan 2. 5 ning kvadrat 5 ni 2 marta ko'paytsak 25 olib 1 bo'lingan 4. Hisoblaymiz. 64 dan 1 da ol. 63 1 ga bo'lsang o'zi 27 dan 1 da ol. 26 2 ga bo'l 13. 25 dan 1 da ol. 24 4 ga bo'l 6. Endi ko'paytamiz. 63 necha bo'ladi? 4910. 4910 degan kim desa, 1440 degan sonning natural bo'lishlari qo'shmasi. Tushundingmi? Qayerni tushunmadik, rahat. Juda bir mayda shuyli zat, biroq aldisa ko'p qo'llangan zat emas. Prosta san ulkayib ketgan joyda o'sha formulaning bor ekan yodingizda tursa bo'ldi. Qaysi? Nima? 3 kubmi? 3 marta o'tsak 25. Bildirsin. 4 kechirish demak 4914 ekanda bu yerda tursa 5 pep 10 bo'lmaydi rasm. Tushundingmi? Demak davom etamiz. Biz yerda ulama bo'lishlar ham ulama hisoblarga biz yerda qo'limizda 67 hisob bor. Birinchi hisobdan boshlaymiz. Kerak hisoblarni ko'rib chiqamiz. Qaytalangan hisoblarda shart emas. Birinchi hisob. Mana ko'rinishdagi sonning sizlardan so'rayaptir. Sonning kanonik ko'rinishini yozing deydi. Kanonik degan so'z endi biz shuncha tema o'tdik, biroq ko'rmadik, a? Biroq ba'zi so'zlab chiqdik-da, hozir tushuntirib beraman. Kanonik degan bu bo'lgan so'z deydi. Endi variantlarda unday olmasa chiqqan yo'q. Prosta sizlarga bu kanonik deganda deb tushuntirib beradi. Apvoyi ko'paytuvchi deb qo'ydi. Apvoyi ko'paytuvchi kanonikga ko'p bir so'z. Tushundingizmi? Ya'ni apvoyi ko'paytuvchilarga ajralsa, kanonik ko'paytuvchilarga ajralgan ko'p bir so'z. Kanonik degan prosta toza terminda sizlarga. Tak, onun uchun bizlar buni apvoyi ko'paytuvchi ajralib kerak. Apvoyi ko'paytuvchi degan so'z, jari o'zini ham birga bo'linib sanqibdi. Misol uchun 33 degani 3 ko'paytuv 11 degan so'z. Durustmi? 18 degan 9 degan apvoyi sanba 6 ko'paytuv 3. 6 apvoyi sanamiz qon. Demak, buni 9 ko'paytuv 2 desangiz, 9 degan dalshi 3 ning kvadrati emasmi? Ko'paytuv 2. Tushundingmi? Sirtida necha bor? Kvadrat bor-ku. 24 degani. Sizlar aytasiz. 8 ko'paytuv 3. Durustmi? 8 ko'paytuv 3. 8 degan yil degan 2 ning kubi ko'paytuv 3. Sirtida necha bor? 3 bor. O'sha kim tushunmadi? Sal mayda shunday, ya.
Бірден түсінуіміз қиын болып жатыр. Есапты істеп түсінеміз. Қараң. 3 көбейту 11 көбейту. Дәреже мен дәреже не қылады дедік? Көбейтіліп кетеді. 4. 2-нің дәрежесі 1, 1-ге 2-ні көтсең 2. 2-нің дәрежесі не қылады? Көбейтіледі. 9. 3-нің дәрежесі неше болады? 3. Енді ұқсастар жинап шығамыз. Бірінші 2-ні жазамыз. 2-нің нешеуі бар міне? Дәрежелер не қылады? Қосылады бұл жағдайда. 11. 3-нің нешеуі бар десем, неде 1-еуі бар, 4-еуі бар, 3-еуі бар. Неше болады? 8. Көбейту неше? Мынау қандай формасы? Мына есаптың каноник формасы. Мысал үшін жалпақ тілде және бір түсіндіріп берейін. Мысал үшін элементарный 18. 18 жіктейсіздер. 2, 9, 3, 3, 3. Бір емес пе? Бұл 2 көбейту 3-нің нешесі? 2 емес пе? Мына 18 дегеннің қандай формасы? Каноник формасы. Яғни мысал апай көбейтушілерге ажыраған формасы. Түсіндіңіз ба? Мұнан түсіндіңіз ба? Бірақ мұны бірден сіздерге азындай дәрежелі болғаннан қиынлау болды. Бірақ майдалап істедік. Түсінікті ма? Яғни мына есаптың каноник формасы мынау. Түсінікті ма? Демек давам етеміз екінші есап. Бірден 30-ға дейін санлардың көбеймесінде апай көбейтуші ажыратылған пайтында ма қалатында мынадай форма затлар пайда болады. Дұрыс па? 2-нің 3-тің 7-нің дәрежесі пайда болса, ода n, m, k деген дәреже пайда болады болса, солардың біздерден несін сұрап отыр? Қосылысын сұрап. Олым айтқанда неше 2, неше 3, неше 7 бар деген сөз да ішінде. Түсініңіз ба? Мысалы, бұны ауызбен санап шығуға ма? Бірден 30-ға дейін санларды көбейткенде неше 2 болады құрамында? Мысалы, 2-де 1 2 бар. 4-де бар 2, 6-да бар. Жұп санның бәрінде 2 бар. Дұрыс па? Мысалы, 7-ні санап аңсап бірақ. Мысалы, 7-де бар, 14-де бар, сосын нешеде бар? 21-де бар, 28-де бар. Неше 7 бар екен? 4-ақ 7 бар. Үлкен сан болса тез болып шығуға болады. Бірақ 2-де миың ашып кетеді. Ал мысалы үшін 30 емес 60 болса не қаласың? Ал 90 болса не қаласың? Бірден 90-ға дейін 2 рет санап шығарып болсаң жаңа деп қаласың ғой. Бір жерде 1-2-ні ұмытып кеткен болсаң, ол үшін болды есің шықпайды. Сол үшін біздерде және бір қосымша түсіндіру бар. Сол жерде бірінші мына зат түсіндірейін. Мысалы үшін бірден 30-ға шейін неше 2, неше 3, неше 7 бар екен бөлу үшін, сол ең кейінгі санды ұстап аламыз. 30 ба? 30-ды біздер бірінші 2-ні тауып аламыз. 2-нің неше бар екен? 2-ні 2-ге бөлеміз, мынандай квадратный скобка аламыз. И плюс 30-ды 2-нің квадратына бөлеміз. И квадратный скобка аламыз. 30-ды 2-нің кубына бөлеміз. И квадратный скобка. 2-нің дәрежеде бөліп бара береміз да 30-дан үлкейіп кетемейінше. 2-нің 4-ті, 2-нің 5 не болады уже? 32. Ар жағы не обязательно? Тоқтаймыз үшеді. Квадратный скобканы түсіндіріп беріп кетейін. Квадратный скобкадан бүтін мәнісі аңлап береді. Мысалы үшін 2,3 десе, бүтін мәнісі неше? Целый мәнісі 2 деп алып кете бересіз. Түсіндіңіз ба? Мысалы үшін 5,9 десе де неше деп алып кете бересіз? 5. Түсіндіңіз ба? Сол мәнісі квадратный скобка. Мысалы 32 бөлсең неше? 15 плюс 32-нің квадраты неше? 4. 34-ге бөлсең нешеден келеді? 7,1 заттан келеді. 7,1 зат болса, неше болады целый мәнісі бәрібір? 7. 30-ды 2-нің кубы 8-ге бөл. 3,1 заттан келеді. Демек ол 3. 30-ды 16-ға бөл. 1,1 зат. 1, ә? 30-ды 32-ге бөлсең уже 2-нің 5-тен 32. Не болады? 30-ды өзінен үлкен санға бөлсең 0,1 зат. Соның үшін ар жағы жазу шарт емес, 0 кетіп өтті уже. Түсінесіз ба? 2-нің 6-сына бөліп отыра берем өзіңіз үйге. Так. Сен қосамыз мыналарды 10, 20. Демек 2-нің нешеуі бар деген сөз. Демек таудық міне. 2-нің 26-сы бар деген сөз. Енді 3-тікін тауамыз. Бұл түсініп алдық, 3-тікін сөйтіп табамыз. Демек бірінші не қылады екенбіз? 30-ды 3-ге бөлеміз. 30-ды 3-тің квадраты. 30-ды 3-тің кубына. 30-ды сіздер бөліп тұра қойын оның кейін. 30-ды неше болады мұ? 10. 9-ға бөлсең. 9-ға бөлсең 27, 3,1 зат ба? 3. 3-тің кубы 27-ге бөлсең 1,1 зат. Дұрыс па? 30-ды 27-ге бөлсең 1. Демек бұл 1. Ар жағы неше? 14. Демек 3-тің нешесі бар деген сөз? 14. 7 маған ауызбен тауып тастадық қой. Оның 3-нен табайық та. 30-ды 7-ге бөл. 30-ды 7-нің квадратына. Ар жағы ұлы бөліп отыра береді. Осында неше болады? Нешеден келеді? 4,1 зат. Мына 49-ға бөлсең уже 0,1 зат. Мына 4 плюс 0. Неше бар дедік? Әне сол шықты. Түсіндік ма? Демек, n-нің неше екен? n 26 екен. m 14, k 4. Енді сол атын не қылып жатыр?
Қос деп отыр бұған. 26 плюс 14 плюс 4 44. Сол. Сіздердің арифметикаңыз бар болсын. 47 болады екен. Түсіндік ма? Қай жерін түсінбедіңіз? Сұрау. Кеншересі 44 болады екен, дұрыс. Түсіндік ма? Сұрау. Главный нені түсіндіңіз ба? Қараң, бір есапта және бір қосымша үйреніп алдыңызда. Одан және бір қосымша наны біліп алдыңыз. Мына скоктың фарқын түсіндіңіз ба? Мынау басқа зат елі, мынау басқа зат. Оның бір затлар көп кетемек пе? Мынау басқа зат елі. Мыналарын бәрін үйреніп шығамыз елі. Демек, давам етеміз. Төртінші сағымыз. Мына санның ең үлкен үш қаналы бөлішісін сұрап отыр. Берді бұны майдалап отырмай, жауаптардан пайдалансақ болады. Олма үш қаналы бөліші деген сөз, мына жауапталардың қайсысына бөлінеді деген сөз. Ең үлкен сұрап отыр. Біздер ең үлкен ұстап алайық. Ең үлкені 700 емес пе? Мына 1100, то есть 1100 емес. 1 миллион неше? 111.777 ава. 703-ке бөліне ма? Бөлінеді. Неше болады? 159 болады екен. Демек болды? Жоқ, 703. Sonra түсінсеңіз главный болды. Түсіндік ма? Демек, давам етеміз. 5-ші есап. 7 көйтеулі санлардың ең кіші еселесін сұрады. Оның үшін біздер бұны неге ажырататын едік? Апай көбейтушілерге. Со тұрған жерін ажыратсаңыз болады. Мысалы үшін 7 көбейту 52 деген көбейтуінше, элементарный 26 көбейту 2. 26 деген 13 көбейту 2. Көбейту 2 емес пе? Түсіндіңіз ба? Түсінбедіңіз ба? 38 деген көбейтуінше 19 көбейту 2. Көбейту 5 көбейту 7. Демек, ең кіші ұлма еселесін толу үшін не қылады едік? Бірінші екеуінде барын аламыз. Бары 1, 2. Болды ғой? Және неше бар? 7 бар, сол. Және бар ма? Жоқ. Қалықтан бәрі теп шығамыз. Не қалды мынада? 13 көбейту 2, мынада 19 көбейту 5. Баш ферм? Неше? 34.580. Не болады екен? Мына саларға ең кіші ұлыма есел. Ең кіші ұлыма есел деген сол ұлыма бөлімді. Екеуін бөлінен сан. Демек, давам етеміз. 15 һәм 35 санларының ең кіші ұлыма еселісі менен ең үлкен ұлыма бөлушілері қосындысын сұрап отыр. Қосындысы десе, осы екеуін тауып не қылып жібереміз? Қосып жібереміз. Оның үшін жағдай түсесеңіз болады, 15 жеклейміз. 3-ке бөлеміз, 5, 5-ке бөлеміз, 1. 5-ке бөлеміз, 7-ге 3-ке бөлеу ғой. 7, 1 емес пе? Демек, ең үлкен ұлыма бөлушісін тауын бірінші. Ең үлкен ұлыма бөлуші екеуінде бары. Кім ол? 5 болған. Ең кіші ұлыма еселісі бірінші екеуінде барын аламыз. Кенен жоқларынан теріп шығамыз. Жоқлар кімдер? 3 көбейту 7. Неше болады? Дұрыс. 105. Енді не қыламыз? Екеуін қосамыз. 5 пен 105 қосып жібереміз. Неше? 110. Түсіндік ма? Давам етеміз 9-шы есап. 270 һәм 300 санлардың ең кіші ұлыма еселісі менен 4 һәм 6 деген санлардың ең кіші ұлыма еселісін тауып, екеуінің қатынасын сұрайды. Қатынас десе екеуін не қылып жібереміз? Бөл жібереміз. Оның үшін тауымыз керек. Бірінші 270 жекле. 2-ке бөл. 135. 2-ке бөл. То есть 3-ке бөл. 45. 3-ке бөл. 15. 3-ке бөл. 5. 5-ке бөл. 1. 300-ді бөл 2-ке. 152-ке бөл. 700 3-ке бөл. 25 5-ке бөл. 5 1. Ең кіші ұлыма еселесін тауып үшін бірінші барларын ал. 2. Кенен 3. Болған ғой? Кенен, то есть 5 бар, тұрсын алдыз. Енді қалан құтқанлар. 3-тің 2-ге де жазбысы бола ма? 2 көбейту 5. Бұл тұрып тұрсын сөйді. Енді 4-те 6. Ауызшын тоғы болады, негіз. 2-ке бөл 2, 2-ке бөл 1. 2-ке бөл 3, 3-ке бөл 1. Ең кіші ұлыма еселісі. 2-інде бары. 2, кенен теріп шық. 2 менен 3 емес пе? Мына екеуін қатынасы десе не қыламыз? Екеуін бөл деген сөз. Так, неге бөлейін ба? 2 көбейту 3 көбейту 5 көбейту 3-тің 2-ге көбейту 2 көбейту 5 емес пе? Бөлінген міне. 2 көбейту 3. Қысқарту жұмыстарын алып барамыз. 2-лер қысқарады, 2-лер қысқарады, 3-лер қысқарады. Болды ғой? 5 пен 5 көбейтсең 25, 3-тің 2-ге деген сөз 9. 25 көбейтсең 225. Түсіндік ма? Так.
davom etamiz. 11-hesap. Bizde de жақсы hesap. Endi осындай tipli hesaplарды бастаймыз. A ham B o'zaro apoy sonlar. O'zaro apoy sonlar degan ikkovi birga yo'q, o'zaro apoy deb o'tir. Ikkovi birdan boshqa bo'lmaydi. Misol uchun necha o'zaro apoy? Misol 10 bilan 15 o'zaro apoy bo'ladimi? Bo'lmaydi, ikkovi 5 ga bo'linib ketadi. Durustmi? Misol uchun siz yaxshi bir zot davom etamiz, sizga qarang. Ham ularning ko'ymasi 1.20 teng. Ikki sonning ko'ymasi 1.20 teng. Misol 1.20 necha ko'ymasi desek bo'ladi? 2 bilan 12 bilan 10 ning ko'ymasi. Misol 12 bilan 10 deb olsam, o'zaro apoy bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ya'ni necha deding? 30 bilan 4 deb aytdik. 30 40 ning 100 bo'l. Ne bo'ladimi? 2 bo'linib ketadi. Durustmi? Demak, onun uchun nasallar cheklab olsangiz bo'ladi. 1.20 degan 12 ko'paytib 10, 12 degan 2 ning, to есть 2 ning kvadrat ko'paytib yaxshi. 4 ko'paytib 3 emasmi? 10 degan 2 ko'paytib 5. Ya'ni bu yerda 4 degan 2 ning kvadrati ko'paytib 3 ko'paytib 2 ko'paytib 5. Bu yerda 2 ning necha bo'ladi? 3 ko'paytib 3 ko'paytib 5. O'zaro apoy qiladi, masalan, nanadeni olsang bo'ladi. Masalan, necha? 8, necha? 15. Ne? 2 ning ko'ymasi necha? 1.20. O'zaro apoymi? Durustmi? Demak, sizlardan so'radi, bularning eng kichik olma yesilishini so'radi. Ya'ni A degan nasan bo'lsa, B degan nasan bo'lsa, bular eng kichik olma yesilishi degan so'z ikkovini olma bo'lib 8 bilan 15 ga apoy sonlari sira olma bo'linchi bo'ladi. Ikkovining ko'ymasi. Ikkovining ko'ymasi itak turibdi, necha? 1.20. Eng kichik olma yesilishi bo'lsa 1.20 bo'ladi ekan-da. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Demak, yodlab olsangiz bo'ladi. Bu yerda ikki o'zaro apoyi sonlarning eng kichik olma yesilishi desa ne qilasiz? Ikkovini ko'paytirib ko'rasiz bo'lgan. Biz edi ko'ymasi itak berib qo'ydi 1.20. So'san bizlar maydalab chiqarganmiz edi-da buni tushundirish uchun. Tushundingizmi? Bular bir teoriya hesab. Qarang. Davom etamiz 12-hesap. X ham 84 sonlarning eng kichik olma yesilishi 336 ga teng bo'lsa, eng ulkan olma bo'lsa 12 ga teng bo'lsa, x tavom. Bizda de juda yaxshi formula bor. Ya'ni ikki sonning ko'ymasi teng eng kichik olma yesilining ko'ymasi bilan eng ulkan olma bo'lishning ko'ymasi teng. Bu formula deb olsangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Ikki sonning ko'ymasi, ikki son bo'ladi, misol uchun ja'li 8 bilan 15 degan. Eng kichik olma yesilishi bilan eng ulkan olma bo'lishi ko'ymasi ne bo'ladi? Teng bo'ladi. Ya'ni bizda de so formulani qo'yib ketsak bo'ldi o'rni-o'rniga. Bizlar birinchi sonchi x, ikkinchi sonchi 84 teng eng kichik olma yesilishi necha? 336 ko'paytirib 12. X uchun mana qo'yitilib turgan zot ne qanday o'tadi edi? 336 ni 12 ga qo'ydim, 84 ga bo'lib. Necha bay bo'ladi? Точно. Demak, x degan sonimiz necha ekan? 48. Tushundingizmi? Yana bir formula paydo bo'ldi. Demek davom etamiz 16-hesap. O'sha tipli hisoblarga o'xshaydi. X sonning eng kichik olma yesilishi bilan eng ulkan olma bo'lishning ko'ymasi 420 teng. O'sha son X sonning ko'ymasi 45 degan sondan qancha ko'p deyapti. Просто tushundirish uchun yozdim. Tushundingizmi? X sonning ko'ymasini qalay topamiz? Formulasi turibdi mana. A ko'ydi V teng ikkovining ko'ymasi nega teng bizda? 420. Bizda berib qo'yibdi mana. X sonning ko'ymasi necha chiqdi? 420. Sol 45 degandan qancha ko'p deyapti. Ya'ni senda 420 maqsha bor, bu da 45 maqsha bor. Senda qancha maqsha ko'p? 10 bo'lish uchun 420 dan 45 ni qilamiz. Olib yuramiz. Necha mingga ko'p bo'ladi? 300 qo'yay. 300 dursa aytgan. 75. Ya'ni 375 ga ko'p degan so'zda. Qancha ko'p? Razницасini so'rab o'tirdi. Tushundingizmi? Просто ko'rsatganmiz, formulani foydalanish uchun. Demak, davom etamiz 17-hesap. A ham B degan sonlarning eng ulkan olma bo'lishisi 5 ga teng bo'lsa, so sonlar topasiz, yatdan topamiz. Сөйтіп сол саналарды неге қоясыз? 5a плюс b ham a саналарының ең үлкен олма бөлушісінің нешеге тең деп жатыр. Мысалы үшін ең үлкен олма бөлуші деген сөз не деген сөз еді? Тек екеуінде де бар. Яғни екеуін бөлінетін саны 5-ке тең деп жатыр. Мысалы 5-ке бөлінетін саналар неше бар? 5 бар, дұрыс. Және неше бар? Мысалы 5 пен нешені алсақ болады? Мысалы 5 пен және любой 5-ке бөлінетін сан 20 бар. Ең үлкен олма бөлушісі 5 деп анық айта аламыз. Дұрыс па? Я 5-тен үлкен сан бөліне ме? Мынау бөлінеді 10-ға, бірақ мынау 10-ға бөлінбейді. Ал мысалы үшін деп айтсам мен, қараң, басылады. 20 менен 15-тің ең үлкен олма бөлушісі 5-ке тең десем сенесіз ба? Ең үлкен, неге сенбейсің?
5 үлкен санға бөліне ма? Ал егер 150 десем, ең үлкен олма бөлгіші 5-ке тең ба? 5-тен үлкен нешеге бөлінеді бұлар және? 10-ға бөлінеді, молодец. 10-ға бөлінеді, 10-ға бөлінеді. Бұл ең үлкен олма бөлгіші 5 болмай қалады. Түсіндіңіз ба? Ең үлкен олма бөлгіші мына жерде 5 бола алады. Түсіндіңіз ба? Жағы 20 мен 15 бола алады. 5-те үлкен сан қатынасып кетсе болмайды да уже ол жерде. Екеуінде. Демек, біздерде аны мен 5 деп алсам, бұны 20 деп алсам, яттан тоған салармыз да. Аны 5 деп алсам, бұны 20 деп алсам, мінерде 5 тұра береді солайынша, ал мінерде сан не қылады өзгереді. Яғни 5-ті неге апарып қойған кезде 25 болады, үстіне сөйтіп 20-ны қосасаң, бір зат, мысал 45. 45 пен 5-тің ең үлкен олма бөлгіші неше болады? 5-тің өзі болады. 5-тен басқасы бөлінбейді бұлар. Но бөліне беру мүмкін, неде, мысалы, неде әсіледі ситуациялар өзгереді да, басқа сат болып не? Ол бөліне беру мүмкін, бірақ міне со тұрсында не қыла береді? Қалай береді? Соның үшін сөйтіп ярлап алсаңыз болады да. Ертең вариантта шығады алынса, яғни А мен Б-ның ең үлкен олма бөлгіші 5-ке тең болса, А біреуі қалса, міне өзгере берсін, қандай болуына қателенсе үлкейіп кете берсін. Бірақ ең үлкен олма бөлгіші мына кішкентай ғой. Сол өзі қала береді. Түсіндіңіз ба? Давам етеміз. 20-ші хесап, осы тақлид хесапларымыз жүдә көп. Түсініп алсаңыз, біреуін түсініп алсаңыз, қалғанлары өзіңіз шығара бересіз. Демек, m мен натурал санлар жұптылығы, натурал санлар плюс санлар. Дұрыс па? Санада оқылған санлар. И m үлкен болу керек n-нан деген шарт бар. Осы шартты қанаттандырған қалда, мына, яғни ең үлкен олма бөлгіші m-нің 5-ке тең болу керек, қосындысы 20-ға тең болу керек. Но система деген екі шартты не болу керек? Қанаттандырған болу керек. Болса, біздерде сондай жұп, мынандай m-мен жұптылықтың нешеуі бар деп атыр. Нешеуі мағын жетті. Неше жұптылық бар. Мысалы үшін, қосындысы 20 шығады, неше бар, сразу айта болады. Ең сразу айтатын бекзат 10 менен 10 бар. Қоссам 20 шығады. Демек, m-мен жұптылық пайда болды үшін бір жұптылық. Дұрыс па? Енді қосындыны қанаттандырады, олма бөлгішін қанаттандыра ма? Екіншіден, әйгерім айтып отыр, дұрыс айтып отыр, мына шарттама қанаттандырмайды. Себебі бір сан екіншісі не болу керек? Үлкен. 10-10-нан үлкен нельзя, болмайды уже. Дұрыс па? Кейінгісі, мысалы, неше? 5 білен 15 деді жаңа кім айтты. Қоссам 20 шығады, біріншісін қанаттандырады. Екіншісін қанаттандырады, еще наны түсіндірмеппіз ғой. Ең үлкен олма бөлгіші бүйеді 5 емес, не болып кетеді? 10 болып кетеді. Ол шарттан қанаттандырмайды. Мынаны қанаттандырады, ең үлкен олма бөлгіші 5, 5-ке бөлінеді екеуі тең. Дұрыс па? И үшінші, но n болған жағдайда n болса, n-нан не болмай қалды? Үлкен болмай қалды. И неше бар? 15 білен 5. Соны алмастырып жібересіз, наоборот болған. Түсіндіңіз па? හැме шартты қанаттандырады. Екеуін қосыңыз 20, үлкен олма бөлгіші 5-ке тең, и 15 5-тен үлкен. Демек, неше жұптылық бар екен? Біреуі бар екен болған. Түсіндіңіз ба? Егер екеуі үшеу болса, басқасын өздеріңіз ойлап табасыз. Түсіндіре алдым ба? Демек, давам етеміз. 24-ші хесабымыз төменде системаны шешіңдейді. Яғни, ең үлкен олма бөлгіші x пен y-те 45 болу керек, екеуі 45-ке бөліну керек деген сөз. И x пен y-ті бөлген кезде 11 бөлінген 7-ден қатынаста болу керек. Болса, сол тауы керек, x пен y неше екен. Оның үшін жауаптар берілген, жауаптан пайдалана қойып, біз резко не аламыз, сан ойлап отыр. Демек, мен бірінші А жауаптан бастаймын. Дұрыс па? Яғни, екеуінің ең үлкен олма бөлгіші 45-ке бөліне ме мыналар? Мынау 45-ке өту 4 па? Яқ. 8. Майлап көрші неше? 22-ке өту 10. Дұрыс па? 11-ге өту 2. Мынау неше? 5-ке өту 2. Ішінен 45 шыға ма? 45 шықпаса пайдасы жоқ деген сөз. Дұрыс па? Яғни, ең үлкен олма бөлгіші 45 деген сөз, екеуінде де 45 не қылу керек деген сөз? Бар қату. Уже мына тексеру шарт емес. Біріншісінде жоқ. Нада бар ма 45? Гарантия 143-те жоқ қой. Нада бар ма? Барға ұқсап тұр, е? Яғни, жоқ па? 270-45-ке бөлінбей ме онда? 495-не? 315-е мұнда бөлінеді. Өзі бір жоқ қап тұрыпты да, жоқ да болады. Енді тексеріп көреміз. Ең үлкен олма бөлгіші 45, 495-тен 45-ке өту неше екен онда? 11 болатын шығар. Ал 315-тен 45-ке өту 7 болады. Түсіндіңіз па? Ол резко қақтап білесің де жауап тұрыпты. Ең үлкен олма бөлгіші 45. Енді x-ті неге 495-ті қойсаң, y қанша қою керек? 315. 45-ке бөлген кезде екеуін. Надан 11, надан сол жауап шығады. Түсіндіңіз па? Просто сілерге қорқынышлығы мынадай зат беріп қойды. Ар жағы элементарный зат. Демек, давам етеміз. 27-де А һәм Б санларының ең үлкен олма бөлгіші 9 болса, мына теңлік орынды болса, А плюс Б-ны табың деп жатыр. Демек, ең үлкен олма бөлгіші деген екеуінде де 9 не деген сөз? Бар деген сөз. Демек, 4-ті 9-ға көтеміз неше болады? 36. 5-ті 9-ға көтеміз
45. İsosanlar пайда болса, екеуінің қосындысы неше болады? Қосындысын сұрап отыр. 81. Түсінікті ма? Тек ең үлкен олма бөлуші деген түсініп алу керек те бұл жерде. Зор есап. Сілерді алдайтын есап. ДТМ осындаймен алдайды. Давам етеміз. 156 санының бүтін бөлушілер саны нешеу дейді. Қараң. Так, 34-ші есапта. 156 санларын бізде натурал бөлушілер санын тауып беріндік. Натурал бөлушілер санын тауып үшін, яғни NBS тауып үшін не қылатын едік? Шеклеп шығамыз. Сөйтіп не қылатын едік? Ұмыт қалдық е, уже. Дәрежелеріне бірді қосып көйт шығады, не? Демек 156 шекле. 2-ке бөл. Аха, 2-ке бөл. Аха, 3-ке бөл. 13. 13-ке бөл. 1. Демек 2-ні 2-ке бөл. 3-ке өйтіп 13 деген сөз емес пе? Түсініңіз ба? Демек сөйтіп не қылатын еді? Натурал дәрежесіне 1-ді қосып, мынаның дәрежесі 1, 1-ге 1-ді қосып, мынаның дәрежесі 1, 1-ге 1-ді қосып көйт шығамыз. 2, 2, 3. Неше? 12. Демек бұл 12 натурал бөлушісі. Біздерден не деп сұрап отыр? Бүтін. Бүтін деген санлар қандай санлар? Оған 0 болады, 1 болады, 2 болады, оған минус санлар болады. Түсініңіз ба? Элементарный жалпақтылы түсіндірейін. 4-дің неше натурал бөлушісі бар еді? 4 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 4-ге бөлінеді. Үшеуі де. Ал бүтін бөлушілері десе, бүтін ол минус 1-ге де бөлінеді, минус 2-ге де бөлінеді, минус 4-ге де бөлінеді деген сөзді. Бүтінде минус санам қатынасады. Демек, натурал демей бүтін десе, 2 есе болып кете береді өзін-өзі. Демек, мына есаптың бүтін бөлушілер саны нешеу десе, мына шыққан итог не қыламыз? 2-ге көбейтеміз. Сонда 24. 12 деген жауабым болады да сілерде. Дәтем сөйтіп алдау мүмкін. Түсініңіз ба? О, білемен ғой бөлушілер санын қайтта olan дәреже 1-ді қосып көбейтетін зат деп тауатын болсаңыз, алжасып кетесіз. Сұраудан оқыңыз керек. Натурал емес, бүтін десе 2-ге көбейтесіз. Түсінікті ма? Давам етеміз. 35-ші есап. Мына санның натурал бөлушілерін сұрап жатыр. Натурал бөлушілер саны. Мысалы үшін рахат дұрыс сұрау берді, оны да жеклейміз бе дейді. Оны да жеклейміз бе деген сұраудың астында не жатыпты? Рахат? Мынада 2-ге бөліп, 2-ге бөліп отырып таңатып кетеді ғой деп жатыр да. Соның үшін әр есапқа бір қолайлы жол табамыз да. Демек, бұны бірінші деп жазбасақ болады. 15 көбейту нөлдер болған үшін оның нешеуі бар? Сөйтіп жеклеп алсам болады. Андай жеклеп отырмайын. Демек, 15 деген 3 көбейту 5. 10 деген 2 көбейту 5. Сыртында 4 бар бірақ. Мына сыртында 4 екеуіне не қыл деген сөз? Соны жазып ал. 2-ның 4-і уже не болып қалды? Аңсат болып қалды. 2-ның 4-і бар, 3 бар, 5-ның неше болып кетеді? Неді біреу? 5 болып кетеді. Дәреже қосылады ғой. Енді айтсақ болады. Натурал бөлушілер саны қалай табылады еді? Дәрежеге 1-ді қосып, дәрежесі 1, 1-ге 1-ді қосып, дәрежесі 1, 5-ге 1-ді қосып көйт жереміз. 5, 2, 6. 60 натурал бөлушісі бар екен. Немесе жағында біреулер қорытсаңыз болады. 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, шай ішкеп 1000 бір затқа бөлінеді деп. 60-ны тауып бер маған. Демек, давам етеміз 37-ші есап. Сіздерде мына 3 сан берілген 911, 659, 647 плюс 367-нің бірінші ең үлкен олма бөлушісін табасыз. Оның нешін табасыз? Натурал бөлушілер саны. Екі шарт беріп қойды да. Биылғы тесте болды. Айтып отырмын сіздерге. Биылғы тесттен сондай болды. Адамдар қиыншылық тудырған жері, мысалы үшін мынаны түсіну мүмкін, ең үлкен олма бөлушін табуды білу мүмкін, бірақ натурал бөлушілер санын ұмыт қалған болуы мүмкін болды. Түсініңіз ба? Болмаса, мына жақта және бір шарт қосылады. Әсі кішкентай болғанда 3-ші шарт қосылмай жатыр да. Үлкейгенде 3 шарт. Бір есапта 3 тема болады да. Егер сол 3 теманың біреуінде шалып алсаң, есабың шықпайды уже. Демек, біздер мына үшеуінің олма бөлушісін табамыз. 911, 659 қоссақ неше болады мынаны? 4, 11, 10, 14 болады дұрыс. 1014, 659, 911-дің ең үлкен олма бөлушісін табу үшін қарасақ 911 қандай сан? Апуай сан. Яғни 911 өзінен басқа санға бөлінбейді. 659 не? Ола ма апуай сан? 659 деген санға басқа санға бөлінбейді. 1014 мысал үшін бөліне қойсын, 2-ге бөлесең 500 жеті ма? 507 апуай сан 12, 3-ге бөлінеді ғой. 3-ге бөлінеді 100 неше болады? 69. 169 неше бөлінеді? 10, 3-ге бөліне ма? 10, 16. 3-ге бөлінбейді ғой. 169, 13-ге бөлінеді. 13, 1. Бұл жекленген бірақ 5 бәлезінеді. Сіздер ең үлкен олма бөлушеді, үшеуінде не қылуымыз керек? Барын алуымыз керек. Үшеуінде барын неше? Кім айтады? Бар, өзі. Апуай сан үшеу мақты 10 болса да, үшеуінде бір сан болады. Олан бір. Үшеу неше бөлінеді деген сөз? Бірге. Демек, үшеуінің ең үлкен апуай бөлушісі неше екен? Бір. Түсініңіз ба? Апуай салалар, өзара апуай салалардың жақсы жері сол.
1 деген сан болады да. Үшеу 1ден басқа санға бөлінбейді. Демек, ең үлкен оңма бөлшісі 1 болса, 1-дің неше натурал бөлшісі бар? 1 болған. 1-ден басқа санға бөлінбейді. Түсіндіңіз ба? Демек, общий жауап не болсын аның бәріне? 1 болды. Түсіндіңіз ба? Бірінші ішіне істеп аламыз, кейін сыртына өтеміз. Егер мына 4 шықса, 4 деген сан шыққан кезде 4-дің неше натурал бөлшісі бар еді бағана? 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 4-ге бөлінеді, 3-ге. Sonra түсіндіңіз ғой главный? Просто скопымен қорқытса, қорыққанма. Давам етеміз 53-те. Анау соru екен, өзгешесі бар. 2-ның 10 дәрежесі қосу 2-ның 8-і, 2-ның 5-і, ал 2-ның 3-і аңлатпа мәнісінің натурал бөлшілер саны сұрады. Натурал бөлшілер саны күнмен тауып атқанымыздай, дәрежеге 1-ді қосып істеп шығамыз. Демек, бұл жерде бірнеше апеллясырып аламыз. Екеуінде де 2-ның нешесі бар? Кішкентай дәреже 8. Соны скобпен шығарып жібереміз. Екеуінде де 2-ның 8-ін скобпен шығарып жіберсем, надан 2-ның 8 дәрежесі сыртқа кетіп қалса нешеу қалады іште? 2-ның 2 қалмай ма? Іште 2-ның 8-інің өзі сыртқа шығып кетсе, орнында 1 қалады, соны білin. Ал мынаданам екеуінде де кішкентай дәреже кім ол? 2-ның 3-ін шығарып жіберемін. 2-ның 3-і кетіп қалса, 2-ның 2-сі алуынада орнында 1 қалады. Енді хесаплаймыз. Мынау 2-ның нешеу болады? Көбейтіледі мына екеуі. Көбейтілсе дәрежелер қосылады. Неше болады? 11 болмай ма? 8 мен 3-ті қостым да. Ал 2-ның квадраты неше? 4. 4-ке 1-ді қоссам 5. 2-ның квадраты 4. 4-тен 1-ді алсам 3. Болды. Мынаның натурал бөлшілер саны қалай табылар еді? Дәрежесіне 1-ді қосып. Мынаның дәрежесі 1 болса 1-ге 1-ді қосып. Мынаның дәрежесі 1. 1-ге 1-ді қосып не қыламыз? Көбейтіп жібереміз. Мынау 12, 2, 24, 48 маңыз. Түсінікті ма? Давам етеміз. 54-ші сап. Жүда жақсы сапларының бірі, вариантларда ұшырасады болам. 2 көбейту, 7 көбейту, 11 көбейту, 13 көбейту, 19 санын көбейткен кезде, осы санды, жауаплардың қандай санға көбейткен кезде, натурал бөлшілер саны 2 есе артады дейді. Бірінші біздер натурал бөлшілер саны тауып алайық. Натурал бөлшілер саны тауып үшін не қылған еді? Дәрежесіне 1 дос. Бұл басқа санға жекіленбейді, өзі таяр тұрыпты. Дәрежесі неше наң? 1, 1-ге 1-ді қосамыз. 2, 1, 2, 1-ге 1-ді қосы 2, 2, 2. Құлласы неше болады? 32. 5 метр өтсең 32 емес пе? Демек, мынаның неше натурал бөлшісі бар деген сөз? 32. Соны, мынаны нерге қандай санға көбейткен кезде натурал бөлшілер саны 2 есе артады деп жатыр. 2 есе артады деген сөз неше шығу керек? 64 шығу керек. 2 есе артады десе 2-ге көбейтесіз. 32 мен сен 64 шығу керек та. 64 шығу үшін мысалы любой жауапты айтып, мерден бір ұнап тұрған 4. 4-ті алып ізіне көбейтеміз та қараң. 2, 7, 11, 13, 19, 4 деген 2-ның квадраты десем бола ма? Дұрыс па? Сөйтіп, мұнымен қосылып кетеді. 2-ның неше болады? Кубы. Көбейту 7, көбейту 11, көбейту 13, көбейту 19. Енді дәрежені 1-ді қос көбейт. Мынаның дәрежесі неше? 4 болмай ма 1-ді қоссаң? Мыналар 2, 2, 2, 2. Неше болады? Гарантия ма? 4, 4, 4. 4 үшін мәтір өтсең 64. Уже не қылды? 2 есе артып кетті. Енді 1 но деген жері бар да. Қараң. Мысал үшін сөйде 9-ды алайық. Мысалы, пример. 2 көбейту 7 көбейту 11 көбейту 13 көбейту 19 көбейту 9 деген 3-тің екісі емес пе? Сол ауызша есептайық. Мыналар 2, 2, 2, 2, 2. Неше? 1, 2, 3, 4, 5. 32 болады, иә? 32 көбейту 3. 3 болады ол. 2-ге 1-ді қоссаң. Неше болады ол? 96. 2 есе артты ма? 3 есе артты. Дұрыс па? Бұл жерде нағарың түсінік 23 тауым. Және бересі. 23 тауым. 2 көбейту 7 көбейту 11 көбейту 13 көбейту 19 көбейту 23 емес пе? Дұрыс па? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2-ның 6-сы ол. 64 емес пе? Бұлар не қылды? 2 сат. Негіз есап қате берілген берді. Негіз түсіндірі жағын назат етті. Берді 4 деген сан мынау. Негіз 4 емес басқа сан ба? Қате түсіп кеткен ба? Негізі, мысалы көбейме 2 көбейту, 7 көбейту, 11 көбейту, 13 көбейту, 19 көбейту, қандай санлар көбейтіп отқанымыз? Өтіп берсеңіз. Апой санлар. Бұның дәрежелеріне натурал бөлшілерін тауып үшін дәреже 1-ді қосып көбейткен кезде 32 шықты. 2 есе арту үшін және бір апой сан қосу керек та ізіне. Апой сан ол сірә кеңісі келен 23. Негізі біздердің есаптың ісіне ойынша 23 болу керек. Просто 4 саппадет етіп кетті берді. 2 жауабы дұрыс та берді. Түсініңіз па? 4-ті қойыңыз 4 2-ның квадраты болды. Міне. Сөйтіп номинал жиналып кетті.
ықшамласып 2-ның 3-і болып жоқ шығып кетті бұдан. Түсініңіз ба? Негізгі ұсылы ізбез апой санлар натурал бөлшілер саны қашан 2 есе артады? Және бір апой санды көбейткен кезде ізіне. 23. Түсініңіз ба? Бірақ 9 дегенде 21 уже 21-ді қойсаң 3 көбейту 7 ұлмасып кетті. Түсініңіз ба? Демек, егі жауабым қате дұрыс беріліп кеткен, просто түсініп алсаңыз болды. Демек, давам етеміз 68-ші есеп. 200 һәм 1000 деген аралықта санларды 2-ге, 3-ге, 5-ге, 7-ге бөлгенде қалдығы 1-ге тең болатын натурал санлар нешеу деп сұрап отыр. Қараң, арасынан бір сан алуымыз керек. Мысалы, неше бір пример сан алып 300-ді алайық. Дұрыс па? 300-ді 2-ге бөлсем, қалдық неше шығу керек? 1. 300-ді 3-ге бөлсем, қалдық 1. 300-ді 5-ге бөлсем, қалдық 1. 300-ді 7-ге бөлсем, қалдық 1. Бірақ 300 қанаттандырмайды, просто пример дедім сізге. Түсіндіңіз ба? Түсінбедіңіз ба? Демек, ол санды пайда қылу үшін осы санларды не қылсақ болады? Бірінші көбейтіп аламыз. 2-ні, 3-ті, 5-ті, 7-ні көбейт. Неше болады? 10. 210 ба? 210 деген сан уже аралықта бар, ә? Бірақ 210 емес, қалдық 1 деген үшін сол қалдық үстіне не қыламыз? Қосамыз. Сонда 211. 211 деген санды ісенбесеңіз 2-ге бөлін қалдығы 1 шығады. 211-ді 3-ге бөлін қалдығы 1 шығады. 211 5-ге бөлін қалдығы 1 шығады. 211 7-ге бөлін қалдығы 1 шығады. Гарантия. Түсініңіз ба? Демек, бірінші санымыз 211 екен. Кейінгі сан неше болады? Кейінгі сан табу үшін мұны 210 деген санды 2-ге көбейтіп жібере бересіз. Неше болады? 420. Бірақ 420 үстіне 1-ді қосамыз да қалдық қосып бара береміз. Кейінгі сан 420-ні 2-ге көбейтсең. То есть 210-ды 2-ге көбейттік. 420. 210-ды 3-ге көбейтеміз. 630, бірақ 630 бір қалдық қосамыз ғой. 210-ды 3-ге емес 4-ге көбейтеміз. 840. Кейінгісі 840 бір қалдық үстіне қоса береміз. Демек, осы 4 сан біздер не қылады? Қанатlanдар. Ар жағы шығып кетеміз аралықтан. 5-ге көбейтсек. Түсіндіңіз ба? Демек, неше сан бар екен десе? 4 сан бар. Просто бері түсініп, сол санлар көбеймесе үстіне қалдығын қосамыз. Жүдә қиын есеп емес, қараң. Давам етеміз. 63-ші есеп. Жүдә бір қиын сұрау емес, просто жұлдызшасы бар екен, өзінен танисыздар. Барлық екі қанат санлардың көбеймесін пайда болған көбеймеде 7 санның ең үлкен дәрежесін сұрайды. Барлық неше қаналы? Екі қанат санлар нешеден басталады? 10, 11, 12 көбейіп кетіп барады деген кейінгісі 99. Соны көбейіп шыққан кезде ішінде 7-нің ең үлкен дәрежесін сұрап отыр. Яғни 7-нің бір n деген дәрежесі шығады, соны ең үлкенін сұрап отыр да. Неше ол айтқанда мынаның ішінде неше 7 бар деген сөз. Бар 7-ні санадық қой. Мысалы 14-те бар, 21-де бар, ұйқап қаламыз ғой, 49-да 2-ге бар мысалы үшін деп, не? Оны аңсыз жол қайтып тауып қалғана, ең кейінгісін ұстап аламыз. 99. Сөйтіп соны 7-ге бөлеміз бірінші. Кейін 99-ды 7-нің квадратына бөлеміз. Кейін 99-ды 7-нің кубы. Ар жағын не обязательно уже. Так, мына бүтін мәнісіне есептейтін еді. Неше болады? 99 7-ге бөлсек нешеден келеді? 14 бүтін бір заттан келеді. Онда неше болады? 14 плюс. Мына 49-ға бөлсең 2 бүтін бір зат. Ол 2 болады. Ар жағында 4 бүтін бір зат нөл емес пе? Сонымен 16. Демек 16 7 бар деген сөз да. Түсініңіз ба? Бірақ 16 деген жауап бар ма? Көріп жүрмін. Тоқтат. 16 деген жауап бар ма? Бар, бірақ ол жауап қате болады. Неге? Мына формула нені саплап береді? Бірден баслап сол санға шекеңді. Яғни 99-ға шекеңді неше 7 бар екен саплап береді. Біздерде бірден басып сұрады ма жоқ? 10-нан басып сұрады. Мына жақта бір 7 не қылады? Қап кетеді. 7-де бар ғой 7 деген. Біреу бар. Сол біреуін мынада не қылыңыз керек? Алып тастайсыз. Сонда неше? 15 бар. Түсініңіз ба? Бұл аңсат формула. Аңсат болғанмен кітті әтібәр беріп кету керек. Бұл бірден бастап есаплап береді. Түсініңіз ба? Біздерде 10-нан бастап сұрап отыр. Түсіндір алды ма? Егер 3 қанат санлардың ішінде нешеу бар десе, 3 қанат санлардың ішінде 100-ден бастап есаплайсыз ғой. Тап осы формула есаплаған кезде де 100-дің бер жағындағын әдден есаплап 60-тауыңыз керек. Демек, 64-ші есеп давам етеміз. Төмендегілердің өзара апой санлары табын дейді. Өзара апой деген сөз екеуі бір санға бөлінбеу керек. Мысалы үшін 169 мен 143. Өзара апой бола ма? 169 деген 13-тің квадраты. 143 деген 11 көбейту 13 деген по-моему. Көйдік көй мынау.
Дұрыс па екен? Өзара апай ма? Өзара апай емес, екеуінде не бар? 13 бар. Болмайды бұл. Екі бір сан бөлініп кетсе болмайды. Так, n плюс 1. n натурал сан. Мысалы, натурал сан любой бір сан айтын. 5. 5 болса неше болады деген сөз? 6. Апай ма өзара? Түсінікті ма? Яғни басқа любой бір сан айтын. Бекзат ойланып отыр, сомнениесі бар сөйде. Мысалы, Бекзат неше деп ойлайды? Неше деп айтқысы келіп тұр? n-ға любой бір сан. 7-ні қойсақ, анау неше болады? 8. Яғни бұл мынадай түсінік бар. Өзара апай санлар ізбейіз келеді және. Ізбейіз келсе, n плюс 1 болса, уже өзара апай сан болады деген сөз анық. Түсінік ма? Бұл апай сан болады өзара. Бұл бола ма? Ізбейіз емес бұл. Мысалы, элементарный бекзаттың мысалын ойлайық. Неше? 4-ті қояйық. 4-ті қойсақ, мынау неше болады? 6. Екеуінше бөлініп кетеді? Түсіндіңіз ба? Өзара апай болмайды. Мысалы, басқа бір жағдайлар шықпауы мүмкін, бірақ әрдайым өзара болмайды. Түсіндіңіз ба? Мысалы, 5-ті қойсақ, 7 болады, апай сан болады екеу өзара. Бірақ әмме уақыт емес та ол. Мысалы, мынау не? 1,21 1,21 деген 11-дің квадраты. Мынау 12-дің квадраты. Бұлам ізбезге батыр. Демек бұлам не? Өзара апай. Демек 2 менен 4 болады. Давам етеміз. 66-шы есабымыз. Мына көйме неше қанал сан болады дейді. Неше қанал сан? Қананы білеміз қоя? Мысалы үшін элементарный 15, 76. Мына неше қанал сан? 4 қанал сан. Яқшына рекетім керек та. 15, 00. Неше қанал сан? 4 қанал сан. 10 білеміз. Ал мұнан бұл біздерге калькуляторым жәрдем бере алмайын шығар, яғни ешік қалады. 2-ні 10 мәрте өтіп, 5-ті 9 мәрте өтіп, мынадай мәрте көбейтіп істейтін болсақ, бұл жәрдем бере алмай қалады. Яғни бұның ансат жолы, неше қанал екен білу үшін, бұны бірінші дәрежелерін істеп алайық. Қара, 2-ның 10-ы тұра береді. 5 апай көбінше ажыралмайды бұлар. Бірақ 4 деген не деген 2-ның квадраты. Дұрыс па? 5 деген, то есть 25 деген 5-тің квадраты. Бағана айттық, дәрежелер өзара не қылады дедік? Көбейтіледі. Көбейтсек 2-ның 10-ы болады. Ендігіден 5-тің 8-і. Енді жинастық. 2-ның 22-сі дәрежелер қосылады. 5-тің қаяқтан шығып жатқан түсінесіз ба? Дәреже қосылады. Енді осы жерде бір зат істейміз. Яғни ең кішкентай дәрежеге алып келеміз. Яғни 5-тің 17-сі ма? Мына 2-ден 17 дәрежені қалдырамыз қасына. 5-тің 17-сі. Неше дәрежесі ауысып қалды 2-ның? 2-ның 5-ін әден жазып қоямыз. Неге десеңіз, дәрежелер бірдей болған кезде асты көбейтіледі, асты неше келеді көбейтілгенде сол 10-ға келіп жатыр. Яғни 2-ның 5-і неше болады? 30. 2-ның 5 мәрте өтсең 32. Ал мына 10-ның нешесі болады? Мына екеуінің көбеймесінен пайда болды. Түсінесіз ба? Яғни А-ның n дәрежесі, В-ның n дәрежесі дәрежелер бірдей болса, екеуін көбейтіп скобке алып жіберіп дейсіз. Яғни 2 мен 5-ті көбейттім, 17 сыртында тұр. Түсініп ма? Бұның пайдалы жері. Мысалы үшін, мына бағана зат 1-ның 5-ті неше қанал сан дедіңіз? Ол 15 көбейту 10-ның квадраты деген сөз емес пе? 100 деген. Дұрыс па? Мұны неше қана? Мұны неше қана? Сонымен неше қана болды? 10-ның квадраты өзі квадрат 2 қана. Но 2 қана. Общий неше қана? 4 қана болды. Бұнасы пайда болды. Түсініңіз ба? Демек мұны неше қана екен мұны? Мұны неше қана? 2 қана. Мұны неше қана? 17. 17 мен 2 қана қоссаң 19 қана деген сөз. Түсініңіз ба? Мысалы үшін рахат деді. 159 бенен 10-ның 46-шы дәрежесі неше қана? Рахатқа сұрау. Енді рахат түсінбей қандай болды. Рахат дедім ғой, үйде рахат деп еркелеп шақырадым сағайд. Неше? 2 қана? 2 қана? 159 көбейту 10-ның 46-шы дәрежесі 2 қана десем ба? 5 қана. Допустим. Ой, сондай болады екен ой. Неше қана? Себебі мұны неше қана? 3 қана. Мұны неше қана? 46-ға сол 3 қананы қосасаң? Түсіндің ме рахат? Түсіндік па? Сұрау. Болды ғой сонымен? Демек, бүгінгі сабағымыз ұлыма бөлушілер, ұлыма еселер туралы 67 есап еді. Осы есаптармен жұмақлаймыз. Енді сабақларда көріскенше.